بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 97 98 99 اور 200 آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، چند روزہ بہار ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈریں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہی کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور یقیناً اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور اس کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی ہے ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔
لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ ہی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ڈٹے رہو، ورابطوا، اور مقابلے کی تیاری کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 196 سے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک میں نون کے بعد چھوٹا کاف ہے، اس کو کہتے ہیں مخاطب بنانے کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالی اپنے حبیب سے، اپنے آخری پیغمبر کو، امام الانبیاء کو معراج کی رات میں سارے نبیوں کی مسجد اقصی میں امامت کرنے والی ذات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا رہے ہیں۔ لا یغرنک، آپ کو غلط فہمی میں، آپ کو دھوکے میں یہ بات نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا۔ اصل میں تقلب جو کہتے ہیں وہ تو صرف ہم خود اور آپ کو سمجھانے سمجھنے کے لیے چلنے پھرنے کا ترجمہ کیا ہے، ورنہ چلنا پھرنا دوسری لغت اس کے بارے میں ہے۔ یہاں مراد وہ کافر ہیں جو ملکوں میں، شہروں میں، کنٹریوں میں بڑے پاورفل ہیں، اکنامک اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے۔ دوسری ایک بات یہاں سنیں، پچھلے سبق میں یہ بات آ چکی ہے اسی پارے میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ مہلت ہے، ترجمہ وہاں ہم کر چکے ہیں نملی کا۔ مہلت جو دی جاتی ہے ہم وہاں عرض کر چکے ہیں بطور امہال یا بطور انعام۔ کافر پر اللہ تعالیٰ کے انعام نہیں ہوتا، امہال ہوتا ہے، مہلت، چھوٹ۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، اور یہ کئی اس کا آپ کا یہ گریڈ، اس کا درجہ ہوتا ہے۔ جتنا سڑا کافر ہوگا، بدبودار، واقعی بدبودار، نیا جوڑا پہن کے آیا ہے، دن میں 2 جوڑا بدلتا ہے، لیکن بازو میں میرے جیسے آدمی کے بیٹھا دیں آپ تو ناک پکڑنی پڑے گی،
बहरहाल क्यों, वो तो कभी मौका होगा तो अर्ज कर दूंगा। ऐसे काफिर को फिरौन भी इसी में था, अबू लहब, अबू जहल वगैरह वगैरह, इन सब को बिल्कुल बच्चों की जुबान में कहूँ हाई फाई VIP, उनके पीछे उस जमाने में हजार हजार ऊंट उनकी सवारी के लिए होते थे। जैसे आज के वक्त में काली गाड़ियां कई लाइन से लगती हैं, हमारे जैसे बुद्धू दौड़ते हैं उसके पीछे देखने के लिए। मैं भी उसी में का हूं, नहीं समझ रहे हैं, मैं भी कम नहीं हूं, समझ रहे हैं। बहरहाल मामूली से किसी तरह से इधर उधर धोखा देकर झूठ बोल के MLA बने, MP बने और भी आगे बने, यानी इख्तिदार मिला। तो जाहिर सी बात है कभी कभी ईमान वाला इंसान है सर पकड़ के बैठ जाता है कि ऐ अल्लाह आपकी दो बात नहीं समझ में आती। एक तो आप ये कहते हैं कि हम इनको मोहलत दे रहे हैं और आप इनको इतना देते हैं कि रखने की जगह नहीं होती, और झूठे 20 एक आदमी पर फर्जी कितनी कंपनी भी बना लेता है, ये मुल्क का मुल्क खा जाता है, डिकार लेता। और दूसरी तरफ आप कहते हैं जहन्नम इनके लिए है और हमारी जहन्नम की आग इनके लिए है, ये है वो है। ये हमारे समझ में बात नहीं आती। अल्लाह ताला ने पहले भी समझाया कुरान में बहुत जगह, और यहां भी चूंकि अब ये सूरह बिल्कुल अपने तशरीहात के साथ खत्म हो रही है, तो हुजूर को मुखातब बनाया है, इमामुल अंबिया को। हालांकि इमामुल अंबिया सारे नबियों के इमाम खातिम, वो कब किसी बात को गलत समझेंगे। वहां तो आला से आला किस्म इल्म पर बात आई नबियों के, तो याद रखिए अल्लाह ने अपना इल्म किसी को नहीं दिया, वही सारे आलिम हैं। इसीलिए वो आलिम नहीं कहे जाते, अल्लाम कहे जाते हैं, अल्लामुल गुयूब। वो अलग बात है कि हम आप समझने समझाने के लिए तर्जमा करते हैं, बहुत ज्यादा गैब यानी छुपी बातों को जानते हैं, बात पूरी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल कह देते तो अल्लाम है वो, नहीं समझ रहे हैं। अब जरूरत जब पड़ती है कि इसको मैं अपना नायब बनाऊं, असिस्टेंट खलीफा बनाऊं, इंसानों के बीच में अपना पैगाम भेजने के लिए, समझाने के लिए, तो उस इंसान को अल्लाह एक खास इल्म देते हैं। खास इस माना करके कि जहां जा रहा है ये पैगंबर, उन सबों को इस पैगंबर का जो इल्म मिला है उसका 100वां हिस्सा भी उस आम इंसानों को मिला नहीं है। तो आम इंसानों के सामने ये पैगंबर बहुत बड़ा जानकार और बहुत बड़ा इल्म वाला है। ये आम पैगंबरों की बात है। अब उसमें रसूल बनाया, नई किताब दी, तो उसके इल्म का टेम्परेचर दर्जा और बढ़ा दिया, नबियों से भी ज्यादा। अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाया, तमाम नबियों का इमाम बना दिया, मस्जिद अक्सा में ले जाकर खातिम बना दिया, तो आपका इल्म सारे नबियों से, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और भी जितने हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, सारे नबी उनसे ऊपर कर दिया। तो आपके पास इल्म सारे नबियों से ज्यादा, तो जाहिर है कि सारे इंसानों से कई गुना ज्यादा, नहीं समझ रहे। लेकिन कुल इल्म आपको नहीं मिला, समझ रहे हैं कि नहीं? आप आलिमुल गैब नहीं हैं। अगर आलिमुल गैब आप होते तो इसी कुरान में एक सूरह आएगी, एक पारा है, पारा नंबर 18, सूरह नूर कही जाती है। उसमें अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जो इल्जाम लगाया है दीन के दुश्मनों ने, वो झूठा है, गलत है। तो अगर
آپ کو غیب معلوم تھا، عالم الغیب، آپ کے پاس اللہ کو وحی بھیجنے کی ضرورت پہلے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیوی پاک پوتر ہے، طاہرہ ہے، عفیفہ ہے۔ لیکن وحی جب آئی ہے تب آپ نے اعلان کیا کہ عائشہ پاک ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے جواب دے کے کہا آئیے، کہا نہیں میں نہیں آتا۔ کہا ارے یار یہ دوستی کیسی، دور دور سے سلام کر رہے ہو، آ جاؤ اندر آ جاؤ، آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن میں اس گھر میں نہیں جاتا جس گھر میں کتا یا زندہ انسان کی یا جانور کی تصویر ہو۔ کہا ارے تو میرے ہاں کہاں تصویر ہے؟ کوئی میرا روم ایسا تھوڑی ہے کہ جو سجایا بجایا گیا ہو، ہنومان بھی بنے ہو، لنگور بھی بنا ہو، چوہا بلی بھی بنی ہو۔ میں کوئی ہنومان والا آدمی ہوں کیا؟ کوئی سن رہا ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ معصوم رسول بشر اللہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے بات کو تب نہ۔ فرمایا جبرائیل نے، بخاری کی روایت ہے، پلنگ کے نیچے دیکھیے، تو جب پلنگ کے نیچے آپ نے دیکھا تو کتا کا بچہ پلہ جس کو کہتے ہیں یوپی میں، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا بھائی اس کو ذرا چلتا کرو جلدی سے، ورنہ تو اس نے تو ایسا روڑا اٹکایا ہے میرے اور جبرائیل کے بیچ میں کہ جبرائیل آنے والے۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو کتا آپ کے چارپائی کے نیچے کتنا بڑا آپ کا گھر تھا، کتنا بڑا گھر تھا۔ ارے یہ جو روضے کی باہر کی دیوار ہے نا، بات آئیے سنو، جو جالیاں لگی ہیں یہ ازواج مطہرات، اور بعض روایت کے مطابق اسی میں حضرت فاطمہ زہرا کا مکان سب اندر آ گیا ہے، اس کے باوجود زیادہ جگہ لے کے گھیر دیا گیا۔ یہ آپ کا کوئی جگہ تھوڑی، آپ جہاں آرام کر رہے ہیں اتنی بڑی جگہ، وہ تو چھوٹی سی جگہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس میں آپ کے دونوں جانشین ہیں، اور ایک جگہ بتاتے ہیں لوگ خالی ہے۔ بتانے والی بات نقل کر رہا ہوں، یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی گیا ہوں۔ ارے یہ پاپی کیسے جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بتانے والی بات بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، تاریخ مدینہ میں بھی، تاریخ الوفا میں بھی، حافظ ابن حجر نے، علامہ عینی نے اپنی اپنی کتابیں جو لکھا وہ نقل کر رہا ہوں آپ سے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، 42 منٹ تو اسی میں ہو گیا۔ آپ سے یہ بتانا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایک امتحان کا ہے۔ جتنا بڑا نافرمان ہوگا، جتنا بڑا خدا کا دشمن ہوگا، خدا کے دین کا دشمن ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ دنیا کی ساری نعمتیں امہال یعنی مہلت کے طور پر اللہ ان کو دیتے ہیں۔ اب اچھا ابھی تک تو کافر کی بات ہو رہی تھی، ذرا میرے منہ سے کچھ اپنی بھی بات سن لیجئے۔ میں ایسے ہی پاگل ہوں، اپنے لوگوں کو بھی برا بھلا کہتا ہوں، اسی لیے کوئی چائے نہیں پلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کل لے کے کھڑے ہو جائیے گا سڑک پر، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سن لیجئے بالکل صاف، مسلمانوں بھی آپ ذرا نظر اٹھائیے، خاص طور سے وہ طبقہ جو ہمارا مولوی کہا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا ذوالفقار MP والے کہا کرتے تھے یہ مولوی ملا سے نہیں ہے بلکہ ملامتی طبقہ ہے، یہ جس کو دیکھو سب اس کی ملامت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اکثریت یہ بیچارہ آپ کے ٹکڑوں پر زندہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو بالکل بے نمازی ہو اور گالیاں بھی بکتا ہو اور بھی چیزیں اس کے ساتھ خوبیاں لگی ہوں، اس کو خوبی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پیسے اس کے پاس زیادہ ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، تھوڑا آج ناراض ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کل نہیں آئیں گے اور کیا ہوگا یار۔ مولوی اکرم اکیلے ہیں ٹھیک ہے، وہ رہیں گے انہیں کو سنا کے چلا جاؤں گا، کوئی آپ تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے اپنے سماج کے اندر خود، جو جتنا بڑا گنہگار ہو، جو جتنے لوگوں کے فلیٹ کو دھوکہ سے بیچا ہو، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلط کر رہا ہوں، آپ بھی نہیں بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر بول رہے ہیں تو سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو اقرار کروا دے گا، باہر لوگ ہم ہی کو گھیریں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ کا، اللہ چھوٹ دیتے ہیں، چل بیٹا آگے چل، کہاں جائے گا تو،
तू कहां जाएगा। ये बम्बई कैसे कैसे लोगों की गोल थी, समझ रहे हैं, गैंग, समझ रहे, सब भाई कहे जाते थे। आज पता नहीं कोई भाई जिंदा भी है कि नहीं है, समझ रहे हैं। कुछ तो लखनऊ चले गए, आप भी जानते होंगे, कुछ और कहीं चले गए, समझ में बात आई कि नहीं। कितने पैसे, पैसों की रेल पेल, समझ रहे हैं कि नहीं। पूरी फैमिली, अइज़ा, रिश्तेदार सब रात को कश्ती के पास खड़े रहते थे माल उतारने के लिए। आज कोई नजर आ रहा नहीं है। और फिर उसमें बाजों ने तौबा किया, सच्ची बात बता रहा हूं, तो वो माल उनके पास अब नहीं है, अब वो भी मोहताजी वाली कैफियत में है। लेकिन एक बात वो कहते हैं कि अब चैन और सुकून है। बहरहाल जो भी हो, मुझे तो ये समझाना है आपको कि हम आप धोखे में ना पड़े कि क्या पूछना, कोई पूछना नहीं। अरे नहीं समझ रहे हैं, आप कहेंगे कि मैं कैसी कैसी मिसाल देता हूं। अभी चंद दिन पहले जब भी गड़बड़ हुआ तो वो बेचारे पहले आए जो गरीब कहे जा रहे हैं। अरे बोलो गलत कह रहा हूं। उन्होंने आस्तीन चढ़ाया, सीना खोला, कहा हम मौजूद, समझ रहे हैं कि नहीं। हालांकि उनकी नमाज के बारे में मैं कह दूंगा सही नहीं, वो धागे भी बांध के कहीं से आए, कुछ भी आए, समझ रहे हैं। और ये जितने मुसलमान बंगले वाले हैं, आपको बुरा लगेगा, थे वो कोई, बाद में मेरी सेटिंग है सबकी, समझ रहे हैं। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू। अरे माल आए तो वो माल आए, मांगा कीजिए जो सैयदना अब्दुल रहमान को मिला था। माल आए तो सिद्दीक अकबर का माल मांगिए, माल आए तो उस्मान गनी वाला माल मांगिए। बहरहाल बात लंबी हो गई। अल्लाह ताला कहते हैं मताउन कलीलुन, ये चंद रोजा बहार है, कै दिन की है। कितने लोग आए इस मुल्क की हुकूमत पर, समझ रहे हैं, बहुत लोगों को जानता हूं। और ऐसा अल्लाह ने उनका बुरिया बिस्तर, बिल्कुल यूपी की थर्ड क्लास जुबान में बोल रहा हूं, कि गोल किया कि खुद उनके यहां भी उनका कोई नाम लेने वाला। उत्तर प्रदेश में एक वजीर आला थे, हुकूमत चली गई। हमारे मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन नाश्ता के बाद बैठे और कहने लगे चलो आज एक बीमार आदमी की अयादत करके आए, यानी उसका मिजाज पूछ के आए। लोगों ने समझा कि शहर में कोई नदवे का चंदा देने वाला होगा या कोई आलिम होंगे। वो मौलाना बैठ गए गाड़ी पर, दो एक आदमी को और ले लिया, चले। अब पहुंच रहे हैं उस इलाके में जो आप कहेंगे वीआईपी इलाका, समझ रहे हैं कि नहीं। वहीं से मौलाना ने इत्तला दिलवाई कि भाई हम आए हैं आपकी खैरियत लेने के लिए। पहुंचे मौलाना, अकेले बैठा हुआ, नाम नहीं लूंगा उसको, मैंने खुद देखा, अकेला बैठा हुआ और एक कप का चाय लेके और 2-3 अखबार लेके बैठा हुआ। मौलाना जब गए खैर खैरियत पूछा तो आंखों से आंसू गिरने लगा। कहने लगा हुकूमत में जब तक था कितने लोगों का गलत काम किया, हुकूमत गई, पार्टी गई, सब कुछ गया। आज चपरासी सुबह को आता है तो बगैर बोले हुए काम करके चला जाता है। मुझे बाद में पूछना पड़ता है कि अरे वो आया था, चला गया क्या? तो घर में मेरी बुढ़िया अंदर सिर पे है, वो कहती है अरे वो तो 2 घंटा हुआ काम करके, ये तो छोड़ के ये बाकी रह के चला गया। समझ रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर की बात है, चीफ मिनिस्टर की। एक गवर्नर आया, मेरे सामने की बात है, देवबंद दारुल में पढ़ रहा था, समझ रहे हैं, आया बहुत यहां से लेके जहां आपका ये ठंडा कूलर पानी का रखा है, इतना बड़ा टेबल लगाया खाने का, सब बैठे। वो गवर्नर ऐसे ही बीच की कुर्सी बैठाया गया, दोनों लाइन से ये सब बैठे थे, और बेवकूफ तरह बैठा। 2 दाएं से एक आदमी इधर से उठा, एक इधर से, एक ने एक केला उसको दिया। क्या दिया? अरे बोलो, समझ रहे हैं। और उसने उसको जब खा लिया तो दूसरे ने एक समोसा दिया, उसके बाद एक कप चाय दिया। अब वो बैठा है, तो जब उसको देखा उसने कि सब पेट में भर रहे हैं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, तो धीरे से पूछता है दाएं वाले से क्या करें? बोला बस उठ जाइए। उठ गया वो। अरे समझ रहे हैं,
یہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ہے ضرور، اللہ دے رہے ہیں لیکن کھا سکتے نہیں۔ اسی کو کہا تھا حضرت ربیعی ابن عامر نے رستم سے، ہم آئے ہیں تمہارے پاس تم کو تنگ دنیا سے نکال کر کشادہ دنیا میں لے جائیں۔ اور علی میاں صاحب بار بار کہا کرتے تھے اگر ربیعی نے یہ کہا ہوتا تم کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جائیں گے ہم، وہ پیغام لے کے آئے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ وہ صحابی ہیں، امام الانبیاء آخرت میں سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ تنگ دنیا سے نکال کر کشادہ دنیا کی طرف لے جاؤں گا۔ فرمایا مولانا نے کہ ایمان ہے، ہم کسی سے پوچھ کے کھاتے ہیں؟ بیوی نے دسترخوان لگا دیا، بیٹے نے لگا دیا، کھاتے رہتے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ اللہ سے پوچھ لیا ہے یہ ہے حلال اور یہ ہے حرام۔ اس لیے ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی برکت سے، ابھی کل ایک لڑکا کہنے لگا کہ مول صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا ضرور بتا دے، میں تو سب سے پہلے بھاگ گیا تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولا آپ کو بتا دے اتنا اثر اس دن سے ہے، اور خاص طور سے اس دن تھا کہ ان کی ہوا خارج ہو رہی تھی، یہاں اتنے کھڑے وہاں کھڑے، لیکن آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا اثر نہیں، اسلام کا اثر ہے، اسلام کا، ایمان کا اثر ہے، ایمان کا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال بات لمبی ہو جاتی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا اے میرے محبوب آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، متاع کا لفظ جو ہے اسمعی سے پوچھئے کہ یہ متاع ہے کیا، میں سمجھا دوں، ہمارے بوڑھے لوگ ہماری تائید کریں گے، ہم لوگ تو اسی پرانے زمانے کے ہیں، چولہی ہمارے ہاں چلتی تھی، گیس سلنڈر تو تھا نہیں، اس چولہی کے پاس ایک گندا کپڑا، اور اتنا گندا ہو جاتا تھا کہ کالا ہو جاتا تھا، کیا ہو جاتا تھا؟ اس کو کیا کہتے تھے؟ صافی، کیا بولتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسمعی کہتے ہیں قرآن میں دیکھ رہا ہوں متاع متاع، پوچھا لوگوں سے کہ ملمانا متاعن کا معنی کیا ہے، کسی نے بتایا نہیں۔ اسمعی نے لغت لکھی، ایسا ہی نہیں کہیں سے ملا تو نوٹ کر لیا، نہیں، ایک ایک حرف کے لیے عوام کے قافلے میں گھومتے تھے، 6 مہینے کے بعد معنی ملتا تھا، ایک قافلے کے ساتھ ہو گئے وہ، اور چل رہے ہیں 2-3 مہینہ ہو گیا، متاعن کا معنی ان کو ملا، ایک جگہ بالکل ڈھیلے ہو کر مایوس ہو کے پڑے تھے، قافلہ والے کھانا پکانے لگے، تو ماں نے کہا اپنی بیٹی سے دیکھ میں جا رہی ہوں جانوروں کو چرانے، کھانا تیار ہو چکا ہے، تو دیکھتی رہے کتا نہ آئے اور اس پر منہ نہ ڈالے۔ بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ چلی گئی ماں جانوروں کو لے کے چرانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئی تو اس نے پوچھا کہ یہاں صافی تھی تو وہ کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا جاء الکلب، کتا آیا، اور پھر کہا کہ یہ متاعن، یہ صافی لے کر چلا گیا۔ اسمعی اچھل پڑے اور فوراً انہوں نے اپنی نوٹ بک میں لکھا متاعن، ایسی چیز جو عوام غریب سب کی نظر میں گھٹیا ہو، معمولی ہو۔ اللہ کہہ رہے متاعن، یہ دنیا گھٹیا ہے جو ہم نے دے رکھا ہے۔ نام میں لینے جا رہا تھا لیکن ڈر گیا آپ کی وجہ سے، ابھی تو 4-5 ہی دن ہوا، 22 تاریخ کو، پھر کوئی تاریخ آ جائے بھاگنا پڑے آپ کو مجھ کو، اس لیے میں نے متاعن کے ساتھ نام نہیں لیا چوروں کا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں متاعن گھٹیا ہے، گھٹیا، لیکن یہ گھٹیا جب ایمان کے ساتھ مل جائے گی تو سیدنا عبد الرحمن کا مال بنے گا، عثمان کا مال بنے گا، ابو بکر کا مال بنے گا۔ بہرحال فرمایا ان تمام لوگوں پر رشک سے یا حسد سے نظر نہیں ڈالنی ہے۔ کیوں؟ ہم ان تمام کا ٹھکانہ دوزخ میں کر رہے ہیں، وبئس المہاد، اور برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے ایک عام قانون بیان کیا، وہ توجہ سے سنیے۔ بڑا سے بڑا کافر ہو، انتہائی سڑا ہو،
बदबूदार हो, जालिम नहीं, सबसे बड़ा जालिम हो, लेकिन उसने तौबा किया, ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह का बंदा बन गया, अल्लाह ताला उसके पीछे फाइल बिल्कुल साफ करेंगे। अभी फाइल अब उसकी बाकी रहने वाली मलाइका की कोई टीम, मलाइका की कोई फौज उसके पीछे अब लगने वाली। फरमाया लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ, अलबत्ता जो लोग यानी इन काफिरों में से, इन मालदारों जालिमों में से, इन जहन्नमियों में से अगर ये लोग तकवा इख्तियार करेंगे, अपने रब से डरते रहेंगे, तो इनको हम ऐसे बागात दे देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और फरमाया ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी, यानी ये जन्नत में दाखिल होंगे गेस्ट बन के। और मेहमान जब कहीं जाता है, अगर कोई गलती भी कर दे तो मेजबान उसको टोकता, तो ये शान रहीमी है। आओ यहाँ, कहा कि आज तो बोतल पीने का इरादा है, वहां भी पीता था। अल्लाह ताला कहेंगे मिलेगी, शराबन तहूरा वमिस्कुहु मिजाजु, और उस पर मुश्क का टेस्ट होगा और उसकी मोहर जो लगी होगी ये इसी क्या नाम है कि मुश्क से लगी होगी, मिलेगी बोतल। समझ रहे हैं, ये तौबा करके जा रहा है। आगे फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो सब नेक लोगों के लिए, नेक बन जाए आदमी। तो अगर हमारे माँ बाप ने अपना खून पिलाया, दुनिया से वो चले गए, और इस खून में कुछ नहीं इतना असर है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या ईमान इस्लाम की बरकत से हम मुत्तकी नहीं बन सकते? अरे बोलो ना। अगर ये काफिर, ये चोर, ये डाकू, ये जालिम मुत्तकी बन सकता है, वहशी ईमान लाने के बाद सहाबी बन सकते हैं, सैयदना अबू सुफियान सैयदना बन सकते हैं, उनकी बीवी जिन्होंने कलेजा चबाया है सैयदुश्शोदा अमीर हमजा का, लेकिन वो रज़ी अल्लाह अन्हा बन सकती हैं, तो हमारे आपका रब भी तो वही है कि नहीं है? हमारे घरों में नहीं दीन आ सकता? ये हमने लाने की कोशिश की। क्यों? टीवी के बाद तो अब नेट और मोबाइल 5G पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कहा नहीं, जो अभी तक टूथपेस्ट आता था वो नहीं आएगा। क्यों? एक नया लॉन्च हुआ है। तो जब नए लॉन्च की तरफ चले हैं तो लॉन्च करते करते ऐसी जगह चले जाएंगे जहां ईमान भी बचाना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। आगे सुनिएगा, अल्लाह ताला यहूद के बारे में, खास तौर से ईसाइयों के बारे में और भी सारे लोगों के बारे में कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा अहले किताब, यहूद नसारा आपका ये, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सब एक जैसे इसमें नहीं। ये अल्लाह के कानून की बात है। अल्लाह ताला का दिल बहुत बड़ा है, बड़े रहीम है। फरमाते हैं बहुत से अहले किताब ऐसे हैं जो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, जो किताब ऐ पैगंबर आप पर नाजिल की गई यानी कुरान पर, और जो उन पर नाजिल हुई यानी तौरात, इंजील, जबूर पर ईमान रखते हैं। क्यों आप पर ईमान लाए हैं? समझिएगा, खाशिईन लिल्लाह, ये लोग अल्लाह से डर रहे थे। लिहाजा जो यहूदी अपने को यहूदी कह रहा हो, सुनिएगा तवज्जो से, जो ईसाई अपने को ईसाई कह रहा हो और इमामुल अंबिया की नबूवत का, खत्म नबूवत का मुनकिर है, इनकार करता है, दुश्मन है, वो यहूदी ईसाई नहीं है। यहूदी तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम की फैमिली थी कि उनको जब पता चला इमामुल अंबिया आए हैं तो किताब लेकर आए, अलामत ढूंढी, पहचान मिल गई सारी अलामतों की, ईमान कबूल कर लिया, तो ये यहूदी थे। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आज दुनिया में जितने यहूदी हैं, इनमें की अक्सरियत ये कही जा सकती है कसम खा के, ये सब के सब यहूदी नहीं है। उसके बाद फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम जैसे लोग जो थे, ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह के अहकामात का सौदा नहीं करते थे, जो है वो सही अपनी जगह वो रहता था। उसके बाद फरमाया ये ईमान लाने वालों का अज्र उनके रब के पास है। और सुनिए, जो यहूदी के नाम पर सहूनी बन जाए,
सनातन के नाम पर वो गुंडागर्द बन जाए, कुछ भी हो जाए, उन सब का हिसाब हम लेने वाले हैं। आखिरी आयत है, उसको जरा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मानखेज आयत है, देर हो गई है लेकिन मुख्तसरन समझिए। इसमें अल्लाह ताला फरमाते इस्बिरू, सब्र करो। क्या मतलब? दीन के रास्ते में जितनी मुशक्कतें, सुऊबतें, परेशानियां आ रही हैं, उन्हें बर्दाश्त करो, उन्हें, अरे बोलो ना। तो ईमान की बुनियादी ही पर तो आपको दौड़ाया जा रहा है कि और किस बुनियाद पर? नहीं समझ में आया लोगों को। अरे ईमान वही मुसलमान आप हैं, तभी तो आपको दौड़ाया जा रहा है ना। तो क्या करेंगे? कनाडा का वीजा लेने वाले हैं, अब तो इसराइल का भी मिल रहा है, बमबारी हो रही है और इसराइल भेज रहे हैं लोगों को। देखिए अकल, बताइएगा, समझाइएगा, किसी कोई लड़का फाइल लेके न चला जाए वहां। समझ में बात आई? भूखे यहीं पड़े रहो, भूखे यहीं पड़े रहो, कल मैदान हश्र में इसी मिट्टी से उठेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? अपना घर है ये, किसी पर जो जा रहे हैं उनका घर नहीं है, अपना घर है ये। तो इस बीरू, डटे रहो। तुम्हारी दाढ़ी को मजाक उड़ाया गया, क्यों? इसलिए कि दीन से चल रहे हो। तुम्हारी बच्ची का निकाब छीना जाएगा, नोचा जाएगा, क्यों? इसलिए कि उसने अज़वाज मुताहरात की नकल उतारने की कोशिश की है। तो ये तैयार रहिए आप, इस बिरू यही है, वसाबिरू, और दीन के दुश्मनों से मुकाबला करने में सब्र, इस्तिकामत, डटे रहो। चाहे गेट बंद करके ही डंडा लेके खड़े रहना पड़े, लेकिन रहो। समझ में बात आई कि नहीं आई? बेडरूम बंद करके नारे तकबीर न लगाना, बल्कि गेट पर खड़े होके, अरे कभी कभी आप भी तो बोलिए कि नारे तकबीर लगा दिया करें। समझ रहे हैं कि नहीं? ये है चीज, डटे रहो। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, वराबितु, ये वराबितु जो है, इसके बारे में समझ लीजिए। दीन के दुश्मनों के मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये मुफ्ती का फतवा नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये कुरान कह रहा है। कहा कि मौलवी साहब ने तो बता दिया, अब हम AK-47 लेके आ रहे हैं। अरे मारे जाओगे सबके सब। समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे तो बाद में ले जाएंगे कि तुम कह के आए हो। समझ रहे हैं? यहां एक बात सुन लीजिएगा, दीन के दुश्मनों के मुकाबले में तैयार रहो। सहाबे किराम मक्का में जब थे तब तो बिल्कुल 32 दांत वाली मिसाल थी। मदीना में जब आए तब भी दुश्मनों के बीच में रहे, लेकिन हर दुश्मन के कानून को, उसकी प्लानिंग को जानते और तोड़ करते रहते। अरे मेरा इशारा समझ रहे हैं कि नहीं? जानते और क्या करते? तोड़ करते रहते। नहीं समझ रहे हैं? आज हमने सोसाइटी में बहुत पैसे जमा किए, कोई हो सोसाइटी का सेक्रेटरी और उसका सदर प्रमुख तो नाराज नहीं होगा। कितने पैसे चले गए इधर से उधर, है कि नहीं है? माफ कर दीजिएगा। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई कि सोसाइटी की तरफ से अपने लीगल तैयारी के लिए कोई अच्छा समझदार वकील भी रखें? कोई कभी आई बात समझ में? ये एक मिसाल दे रहा हूं, पूरे मुल्क का यही हाल अपने लोगों का। जब फंसेंगे तो फिर क्या करें? तो कहा राजेंद्र कुमार क्या चलें? वो तो बैठा हुआ है, पहले से ऑफिस लगा लिया उसने। समझ रहे हैं कि नहीं? इधर भी राजेंद्र कुमार, उधर दोबे। तो दोबे और राजेंद्र की जब लड़ाई होगी तो दोबे जीतेगा कि राजेंद्र जीतेगा? दोबे जीतेगा। क्यों? राजेंद्र तुम्हारी तरफ से खड़ा हुआ है, इसलिए सामने वाला कौन है? वो चौबे है। कौन? जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? काला कोट पहन के जो जज बना, मुंसिफ बना बैठा, वो कौन है? चौबे। और इधर से दोबे, और इधर आपका सेकुलर का राजेंद्र। तो राजेंद्र मार खाएगा कि नहीं मार खाएगा? तो वहां गर्दन झुका के चले आएंगे ये कह के, चलिए किस्मत में यही लिखा हुआ था, किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ था। सहाबे किराम ने रात को घड़ी के हिसाब से 2-2:30 बज रहा होगा, एक भयानक आवाज सुनी,
جیسے لگے کہ مدینے لاکھوں لوگ ہیں، سب اپنے گھر سے تیار ہو کے امام الانبیاء کے پہنچائے، بغیر آپ کے کہنے کے مطابق کچھ نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء سے کہا فلاں ایریا میں اس طرح کی آواز ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ سب مدینے پا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کو اللہ نے ہمت ایسی دی تھی، صحابہ کہتے ہیں جب مقابلہ اللہ کے دشمنوں سے ہوتا تھا اور سخت مقابلہ ہوتا تھا، ہماری ہمت ٹوٹتی تو ہم اپنے پیغمبر سے پناہ لیتے، پیغمبر کے پاس رہتے۔ کیسے پہاڑ تھے یار! اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرما دے۔ آگے ایسے ہی حالات رہیں گے، آپ ادھر ادھر کے چکر میں مت رہیے۔ ہاں داڑھی کٹوا دیجئے، نام اپنا بدل دیجئے، تو کچھ دن کے لیے آپ کو لال بتی کی گاڑی مل جائے گی۔ اب تو وہ بھی چلی گئی، اب تو لال بتی نہیں چلتی، لیکن بہرحال کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد تو آپ کا پھر برا حال ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے آپ اس کے ساتھ جائیے، نماز کے ساتھ جائیے۔ فرمایا رابطو، مقابلہ کے لیے تیار رہو۔ اسی لیے الجزیرہ میں کبھی سنتے ہوں کچھ لوگ المرابطین، یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ تین صفت پیدا کرو گے اے مسلمانوں، تو چوتھی صفت بھی تمہیں اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دشمن کے مقابلے میں کسی مظلوم پر ہاتھ نہ اٹھا دینا، کسی نہتے پر ہاتھ نہ اٹھا دینا۔ دشمن کی عورت جا رہی تھی، اس پر ہاتھ ڈال دیا، نانا ہرگز نہیں۔ صعوبت دلے برداشت کرو، صابرو، اور اس پریشانی کے لیے مقابلہ کرنے میں بالکل ثابت قدم رہو۔ اور تیسری بات، تیاری کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لعلکم تفلحون، ہم تم کو پوری کامیابی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے اللہ ہم کو اور آپ کو پوری کامیابی عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔